कवि संतोख सिंह जी श्री नानक प्रकाश ग्रंथ के अंदर गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन पवित्र गुरु इतिहास दर्शा रहे हैं। गुरु नानक साहब महाराज ने जिथे सनातन धर्म के हिंदू तीर्थां के उपर जाके उतों के पुजारियां नूं सीधे रस्ते ते पाया, गुरु नानक साहब महाराज ने इस्लाम धर्म के काजी मुल्लां ते मक्के दी हज करन वास्ते गए हुए हाजियां नूं सीधे रस्ते ते पाया। फिर गुरु नानक साहब महाराज सुमेर पर्बत के उपर जान की तैयारी करते हैं। सुमेर पर्बत के उपर उस वक्त सिद्ध ते जोगी लोग जिहड़े वो बैठे हुए सन। उन्हां सिद्ध ते जोगी लोगां ने अपने सिर दे विच स्वाह पा के जड़ावां वधा लियां, हत्थ दे विच उन्हां ने लोटे पकड़ लै, नाल उन्हां ने इत्यादिक चीज़ां लैके धूणियां ताक के बैठ गए। जोग आसन करन लगे। इवें करके उन्हां ने अपनियां उमरां जिहड़ियां वो वधा लईआं। मन विच बहुत ज़्यादा उन्होंने हंकार आ गया। जदों धरती के उपर थां थां दे उपर लोग इकट्ठे होंदे, जिन्हों कह सकते मेले लगते, उस वक्त ये सिद्ध ते जोगी लोग आउंदे, लोकां नूं भरमां पखंडां च पाउंदे, उन्हां कोलों पैसे इकट्ठे करके ते फिर पहाड़ां दे उपर जाके चढ़ जांदे। गुरु नानक साहब महाराज उन्हां सिद्धां ते जोगियां नूं सच दा रस्ता विखाउण वास्ते भाई गुरदास साहब जी दे कथन अनुसार फिर जाए चढ़िया सुमेर पर सिद्ध मंडली दृष्टि आई। गुरु नानक साहब महाराज सुमेर पर्बत के उपर जाके चढ़ गए। उत्थे 84 सिद्ध जिहड़े सी वो समाधियां ला के बैठे हुए सन। सुमेर पर्बत के उपर इन्ना उच्चा पर्बत है कि उत्थे आम करके कोई पशु पंछी जानवर भी नहीं जा सकता। सिद्ध लोग बैठे हुए सन। गुरु नानक साहब महाराज चले गए। हालांकि सिद्धां ने जांदियां सार सवाल ये किया भी कौन शक्ति तुम इत्थे लियाई, ये दसो तुहानूं किहड़ी शक्ति इत्थे लैके आई है। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे शक्ति कोई नहीं, हौं जपिया परमेश्वरो भाओ भगत संग ताड़ी लाई। मैं ते प्यार दे नाल परमात्मा नूं जपदियां जपदियां इत्थे आ गया, शक्ति कोई नहीं। गुरु नानक साहब महाराज जिस वक्त उन्हां सिद्धां दे नाल चर्चा करन वास्ते जांदे, पर्बत के उपर तापमान घट होने करके बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई सी, चारे पासे चिट्टा ही चिट्टा नज़र आ रहा है। तो वो जिस वक्त चारे पासे बर्फ ही बर्फ जमी हुई नज़र आ रही, तो भाई मरदाना जी पूछते हैं बाबा कित्थे आ गए, आ की है ये चिट्टा की दिखाई दे रहा है। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने मरदानिया ये सुमेर पर्बत है और ये चिट्टा चिट्टा जो है ये बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। दूसरे पासे वो जेड़े 84 सिद्ध सी उन्हां दा जेड़ा मुखिया गोरखनाथ, ਉਹਦੇ मन की इच्छा भी किसी तरीके नाल गुरु नानक साहब महाराज नूं मैं जोगी बना ला, जोग मत विच लै आवां, मेरा जस बड़ी दूर तक फैल जाएगा। वो अगलवंडी गुरु नानक साहब महाराज नूं मिलण वास्ते कल्ला ही आ गया। उन्हें आण के गुरु नानक साहब महाराज सत्कारयोग भाई मरदाना जी नूं बड़ा डराउण दा यतन किया। क्या नानक जी वापस चले जाओ, अगे जाओगे मारे जाओगे, इत्थे जो कोई आया वो जां ते बर्फ थले आण के गल जांदा है, सड़ जांदा है, मर जांदा है, जां फिर साडे चेले बन जाओ। जे साडे चेले बन जाओगे तुहानूं बड़ा सुख मिलेगा। गुरु नानक साहब महाराज ओहदियां गल्लां दा अगों जवाब दिंदे है। महाराज कहंदे मैं केवल एक परमेश्वर नूं जपदा हां, तेरे वर्गे जिहड़े हन लोकां नूं अपने मगर ला के लुटना चाहुंदे है। किवें उस वक्त एक पासे गोरखनाथ, दूसरे पासे गुरु नानक साहब महाराज, चर्चा हो रही है। कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग के राही दर्शा रहे हैं
ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਭਈ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰ ਹੈ ਸੋ ਤੁਝ ਜੈਸ ਮਿਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਾਇਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੈ? ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਬਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਜਾਏ ਦੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲ ਕੇ ਡਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰ ਕਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਵੇ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੇਕੀ ਕੰਕਾਰੀ ਨੇਤੇ ਆਏ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਸ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨ ਕੈਸੇ ਸਮਝਾਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅੜਚਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ। ਹੱਠ ਕੈਸੇ ਤਿਆਗੀ ਹੱਠ ਹੀ ਸੇ ਸੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਠ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਚਾਹੁੰਨਾ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ, ਆ ਯੋਗ ਆਸਨ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਵੇਖ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਜੇਕਰ ਚੌਹੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਸ ਫੈਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ?
ਤੈਨੂੰ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਏ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੁਕੇ ਨਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਰਾਂ, ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ? ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਲਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ,
ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੰਗਦ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਿਲਾ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਪਲੰਗ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵੇਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੋ ਪੰਥ ਕਰਿਓ ਜਿਆਲਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਮਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਬਖਰੇਵੇਂ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। 550 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਪਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਦਬ ਜਾਏ ਹਿਰਦੇ ਬੋਝਪਿਓ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋ ਮਰਦਾਨੇ ਤਵੇ ਹਿਤ ਪੂਜਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਵਿਚਾਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਦਿਸਤ ਹੈ ਕਰਨਾਨਕ ਜੋ ਹਮ ਉਰਦ ਯੋਰ ਨਿਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੌਕਿਕ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਗੁਰ ਭਗਤ ਨੀਤ ਕੋ ਡੀਠ ਕਰੇ ਪਛਤਾਚ ਦਿਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਓਰ ਕੋਧਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਹੈ ਧਰਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਜਨ ਲਾਖ ਲਖੇ ਉਰ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਉੱਚੇ ਹੂੰ ਰਵ ਕੀ ਸਭ ਬਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲੈ ਇਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜੋਜਨ ਦੂਰ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੱਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜੋਜਨ ਦੂਰ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਉਹਨੂੰ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰੂ ਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰੂ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੰਡਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਧਰੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਖਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ